شعر و ادب کی محفلیں سجتی رہیں تو ہماری زبان کبھی مر نہیں سکتی۔ مشاعرہ کا مقصد اپنی زبان سے آگاہی بھی ہے اور ساتھ ساتھ شعر و ادب کو فروغ دینا بھی ہے۔ ہمارے مشاعرے کی صدارت اردو اور پشتو کی مشہور شاعرہ، کالم نگار اور ادیبہ پشاور سے محترمہ کلثوم زید صاحبہ کروائیں گی۔ محترمہ کلثوم زید صاحبہ سے میری درخواست ہے کہ ہمیں مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت دیں۔ جی شہزادی شروع کریں جی، اور سب کو خوش آمدید، جتنے بھی احباب صدر صاحبہ اجازت ہے؟ شکریہ۔ جی جی شروع کریں۔ بہت شکریہ۔ میں محترمہ صدر صاحبہ کا تعارف کرواتی چلوں۔ زندگی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں سے جڑ کر ایک بڑا کینوس بن جاتی ہے۔ زید صاحبہ کو شاعری میں اس فن پر مہارت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری توجہ سے سنی جاتی ہے۔ کلثوم زید صاحبہ پشاور پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، 40 برس سے شاعری کر رہی ہیں۔ 46 مجموعہ کلام بچوں کے منظر عام پر آ چکے ہیں، 2 کتب افسانوں کی اور 14 شاعری کی شائع ہو چکی ہیں، 1 ناول اور 3 کتب تحقیق پر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اب محقق، افسانہ نگار، ناول نگار اور شاعرہ ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں۔ آپ ٹی وی اور ریڈیو پر اینکر رہ چکی ہیں، کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ شہزادی آپ بھی ہیں۔ چار ہو گئے۔ تھینک یو۔ زوم کا دورانیہ 40 منٹ ہے، تو اگر جب ختم ہو جائے تو تمام احباب یہیں سے پھر دوبارہ جوائن کر لیں۔ جی جی صاحب سے گزارش کرتی ہوں حمد و نعت سے مشاعرے کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ میں محترمہ صدر صاحبہ سے اجازت چاہوں گا حمد و نعت کے لیے۔ جی جی تو حمد کے چند اشعار ہیں، پھر اس کے بعد نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترنم سے پڑھیے گا سر۔ جی جی، آپ کا حکم، کیسے ٹالا جا سکتا ہے۔ اے خدا جن کو بھروسہ تیرا، اے خدا جن کو بھروسہ تیرا، ان کو کافی ہے سہارا تیرا۔ ہر نفس دہر میں آنکھیں میری دیکھتی رہتی ہیں جلوہ تیرا۔ ہر مقام ہے سکونت تیری، کعبہ تیرا ہے کلیسا تیرا۔ ہر زباں کرتی ہے تیری تعریف، نام لیتا ہے زمانہ تیرا، اور نام لیتا رہے تیرا ساجد، رحم ہو جائے بس اتنا تیرا۔ خدا جن کو بھروسہ، اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہیں۔ ارشاد۔ ابتدا آپ ہیں انتہایا سید الخاتم الانبیاء آپ ہیں۔ آپ کے قلب پر عرش لولا
لاک ہے آپ کے قلب پر عرش لولاک ہے شان معراج کا ماجرا آپ ہیں ابتدا آپ ہیں انتہا آپ ہیں آپ کو بخش جنوں ملائک میں شان آپ کو بخش جنوں ملائک میں شان پھر کہا پیار سے والضحیٰ آپ ہیں ابتدا آپ ہیں ماشاءاللہ چاند بھی ایک اشارے سے دو لخت ہے چاند بھی ایک اشارے سے دو لخت ہے دست قدرت کا یہ معجزہ آپ ہیں ابتدا آپ ہیں اپنے ساجد کے نغموں کو دے موغنا اپنے ساجد کے نغموں کو دے موغنا اس کے لب پر جو اترے دعا آپ ہیں ابتدا آپ ہیں انتہا جی مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مشاعرے کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے نظامت کروانے والا سب سے پہلے اپنا کلام پڑھتا ہے تو صدر صاحبہ کی اجازت سے میں جی شکریہ ایک قطعہ ہے آنگن میں بکھرے ہوئے یہ سنگ میں دیکھوں دنیا کے بدلتے ہوئے سب رنگ میں دیکھوں اپنوں کے دلوں پر بھی لگا زنگ حسد اب ٹوٹے ہوئے رشتوں کے سبھی انگ میں دیکھوں بہت شکریہ ایک اور قطعہ ہے کہ نظر پیش کرتی ہوں شاعرہ ہوں اس بات کا احساس ہے مجھے شاعرہ ہوں ہر ایک بات کا احساس ہے مجھے احسان کسی غیر کا کب راز ہے مجھے خوددار ہے گر کوئی تو میں قدردان ہوں اوروں کی بھی غیرت کا بڑا پاس ہے مجھے جی بہت خوب جی میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو ہمارے ساتھ اگلی شاعرہ موجود ہیں میں انہیں دعوت کلام دیتی ہوں محترمہ موتی چاندپوری صاحبہ چاندپور انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں صدر صاحبہ کی اجازت سے قطعہ پیش کرتی ہوں ارشاد تو ہے دل کی طلب تو ہے دل کی طلب تو ہی ہے اقتضا جانتی ہوں محبت بنی ہے سزا تو ہے دل کی طلب تو ہی ہے اقتضا جانتی ہوں محبت بنی ہے سزا پیار خود پیار کرنے کا انعام ہے پیار کرنے کا انعام ہے اس کسک کا بھی موتی الگ ہے مزہ اس کسک کا بھی موتی الگ ہے مزہ ایک غزل آج کل کے حالات کے اوپر کہی ہے میں نے یہ ابھی کلکتہ میں سنا ہوگا آپ نے بھی ڈاکٹر کا حادثہ جی تو زخم کانٹوں نے لگایا دیر تک زخم کانٹوں نے لگایا دیر تک پھولوں نے دامن بچایا دیر تک پھولوں نے دامن بچایا دیر تک آخرش تنچاک پھولوں کے ہوئے آخرش تنچاک پھولوں کے ہوئے جشن کانٹوں نے منایا دیر تک جشن کانٹوں نے منایا دیر تک
लफ्ज साकिन थे नजर खामोश थी, लफ्ज साकिन थे नजर खामोश थी, कोई भी कुछ कह न पाया देर तक, कोई भी कुछ कह न पाया देर तक। जोम में अकड़े खड़े थे हर तरफ, जोम में अकड़े खड़े थे हर तरफ, जग भी कांटों को न आया देर तक, जग भी कांटों को न आया देर तक। राखियां रोती सिसकती मर गईं, राखियां रोती सिसकती मर गईं, भाई कोई भी न आया देर तक। आसमां से आग की बारिश हुई, आसमां से आग की बारिश हुई, गुल हवाओं ने मचाया देर तक। बिनते हवा की जुबान तक कट गई, बिनते हवा की जुबान तक कट गई, इब्न आदम खून आया देर, खून आया देर तक। चार अगर शामिल थे साजिश में यूं ही, चार अगर शामिल थे साजिश में यूं ही, फिर कोई नाकाम आया देर तक, फिर कोई नाकाम आया देर तक। और आखिरी शेर है, मर गई इंसानियत मोती तो फिर, मर गई इंसानियत मोती तो फिर, जश्न गिद्धों ने मनाया देर तक, मनाया देर तक। बहुत खूब। इस हादिसे ने तो आलिम की खवातीन को झंझोड़ डाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। और ये गजल पेश करूं? जी इरशाद। जी पेश है। वफा परस्ती में वादे निभाए जाते हैं, वफा परस्ती में वादे निभाए जाते हैं, खुदे तुम्हारी से रिश्ते निभाए जाते हैं, खुदे तुम्हारी से रिश्ते निभाए जाते हैं। मोहब्बतों में गिले शिकवे दर गुजर करके, मोहब्बतों में गिले शिकवे दर गुजर करके, दरक रहे जो ताल्लुक बचाए जाते हैं, दरक रहे जो ताल्लुक बचाए जाते हैं। मैं पल के जोड़ के कब तक उन्हें संभालूंगी, मैं पल के जोड़ के कब तक उन्हें संभालूंगी, वो अपने आप को नीचे गिराए जाते हैं, वो अपने आप को नीचे गिराए जाते हैं। मैं इंतजार की दहलीज पे हुई बूढ़ी, मैं इंतजार की दहलीज पे हुई बूढ़ी, वफा के दर्स हमी को पढ़ाए जाते हैं, वाह, ये क्या कहने, पढ़ाए जाते हैं। तवक्कुआत तो वाबस्ता मुझसे है सारी, तवक्कुआत तो वाबस्ता मुझसे है सारी, वो मेरे मान को ठोकर लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। मेरे मान को ठोकर लगाए जाते हैं। कोई बताओ मैं कब तक दबाऊंगी दिल में, कोई बताओ मैं कब तक दबाऊंगी दिल में, वो रोज ख्वाबों के लाशें बिछाए जाते हैं, ख्वाबों के लाशें बिछाए जाते हैं। और आखिरी शेर है, तमाम वादे जो बुनियाद थे ताल्लुक की, तमाम वादे जो बुनियाद थे ताल्लुक की, भुला चुके वो मुझे याद आए जाते हैं, भुला चुके वो मुझे याद आए जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, शुक्रिया, जरा नवाजी आपकी। माशाल्लाह। मैं हम शायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगली शायरा हमारे साथ मौजूद हैं मैं उन्हें दावत कलाम देती हूँ। मोहतरमा यास्मीन तमन्ना साहबा, तमन्नापुर कर्नाटक इंडिया से। हाँ जी जी बहुत शुक्रिया। मैं शायर को आगे बढ़ाती हूँ और अगले शायर को मैं दावत कलाम देती हूँ। मोहतरम शाइख नसीरपुरी साहब लंदन से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपकी 2 कुतुब शायरी की मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। जी मैं सदर साहिबा से इजाजत का मुल्तमिस हूँ। खुशामदीद सर, और इरशाद कीजिएगा। जी सबसे पहले एक नुक्ता कि हमने कुछ अपने ख्वाबों पर, कुछ दिल की किताबों पर लिखे। हाँ वाह जी वाह जी वाह।
کچھ ہم نے اپنے خوابوں پر، کچھ دل کی کتابوں پر لکھے، جتنے بھی ہم نے شعر لکھے سب کلیوں گلابوں پر لکھے۔ واہ واہ میں سمجھا کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہم نے نام لکھے۔ آواز مجھے اس کے گھر سے اب بھی آتی ہے ان گیتوں کی، اچھا، آواز مجھے اس کے گھر سے اب بھی آتی ہے ان گیتوں کی، جو میں نے عہد جوانی میں تھے ان کے شبابوں پر لکھے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ اب غزل پیش خدمت ہے کہ جب بھی غزل میں رکھی تیرے نام کی ردیف، جب بھی غزل میں رکھی تیرے نام کی ردیف، سورج کی طرح چمکی تیرے نام کی ردیف۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اسی طرح چمکی تیرے نام کی ردیف۔ جی شکریہ۔ اشعار اس غزل کے سبھی گنگناتے ہیں، اشعار اس غزل کے سبھی گنگناتے ہیں، بلبل کی طرح چہکی تیرے نام کی ردیف۔ واہ واہ واہ، کیا ردیف ہے، واہ جی واہ، کیا ردیف ہے واقعی۔ اور جس نے بھی سنی میری غزل جھوم جھوم اٹھا، جس نے بھی سنی میری غزل جھوم جھوم اٹھا، یہ تھی سبو کے جیسی تیرے نام کی ردیف۔ واہ واہ، اور ہر شخص سن کے میری غزل مست ہو گیا، ہر شخص سن کے میری غزل مست ہو گیا، ہر شعر میں جو مہکی تیرے نام کی ردیف۔ واہ واہ واہ، ہر شعر میں جو مہکی تیرے نام کی ردیف۔ اور یہ شعر کہ تجھ سے بچھڑ کے آج جو میں نے پڑھی غزل، چڑھ کے تجھ سے بچھڑ کے آج جو میں نے پڑھی غزل، ایک چیخ بن کے گونجی تیرے نام کی تیرے ردیف۔ نام کی ردیف، واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ پن کے گونجی تیرے بہت نام اچھا۔ کی ردیف۔ اور مکتا ہے کہ شاید یہ سچ ہے جس نے بھی میری غزل سنی، شاید یہ سچ ہے جس نے بھی میری غزل سنی، سب کو بھلی لگی تیرے نام کی ردیف۔ بھلی لگی تیرے نام کی ردیف۔ ایک اور کچھ اجازت ہے عرض کرنے کی؟ جی سر۔ میں تو شک ہو رہا تھا ردیف نام ہے کسی کا۔ ہاں جی بس آپ تو سن شناس ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ جی جی ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ عرض کیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر جب یاد آتی ہے غزل، غزل بھی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب یاد آتی ہے غزل، درد کا احساس دل میں تب جگاتی ہے غزل۔ واہ جی واہ، پتہ نہیں غزل کون ہے۔ اور یہ میری قسمت کے چلتی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ، اچھا، یہ میری قسمت کے چلتی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ، ہر کسی کا ساتھ ورنہ کب نبھاتی ہے غزل۔ بالکل، واہ واہ واہ، یہ شک یقین میں ہو گیا۔ اور پھیل جاتا ہے اجالا میرے گھر میں ہر طرف، اچھا، پھیل جاتا ہے اجالا میرے گھر میں ہر طرف، نیند میں جب خواب بن کر جگمگاتی ہے غزل۔ واہ واہ واہ، کیا امیج تھا، واہ جی واہ، کیا کہنے۔ کیا خیال۔ اور ہر کسی کے روبرو آتی نہیں یہ بے نقاب، اچھا، ہر کسی کے روبرو آتی نہیں یہ بے نقاب، اپنا چہرہ ہر کسی کو کب دکھاتی ہے غزل۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، کیا بات ہے، برقع پہن کے آتی ہے غزل۔ اور زندگی کا تب مجھے احساس ہوتا ہے بہت، زندگی کا تب یہ احساس ہوتا ہے بہت، خون بن کر جب رگوں میں سرسراتی ہے غزل۔ واہ واہ واہ، آپ یقین ہو گئے۔ اور آخری شعر مقترد ہے کہ جب میں روتا ہوں تو روتی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ، جب میں روتا ہوں تو روتی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ، مسکراتا ہوں میں تو
मुस्कुराती है गजल। ये है गजल। वाह 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 वाह, क्या कहने बहुत फरमा बरदार। क्या कहने भाई, वाह वाह, क्या रात के पिछले पहर जब याद आती है गजल। वाह 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 वाह, ये पिछले पैर हैं, पहले पैर है पिछले पैर। बहुत खूबसूरत कलाम, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार रदीफ और गजल पे सुना कोई। बहुत खूब, वाह वाह। ये जब गजल का मैंने कुछ पढ़ा था तो डॉक्टर इसाक साहब ने कहा था कि ये कौन है क्या है, तो इसका जवाब भी लिखा था बाहर। अब तो पूरा पक्का यकीन हो गया। जी वाह वाह, बहुत अच्छा कलाम। जी मैं शायरी को आगे बढ़ाती हूँ। जी। और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें दावत कलाम देती हूँ। मोहतरम एम ए नशाद साहब सियालकोट पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। फिलहाल आप बैंकॉक थाईलैंड में हैं, थाईलैंड में मुकीम हैं। आप 39 बरस से शायरी कर रहे हैं। आपकी 2 कुतुब शायरी के मंसरे आम पर आ चुकी हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी बदल साहब से इजाजत का मुल्तमस हूँ। जी जी इरशाद। जी पहले एक कथा करता हूँ जी। जी इरशाद। जी कि मेरा दिल उदास है लेकिन मेरा दिल उदास है लेकिन एक हसरत व यास है लेकिन गो के वो पास नहीं है नाशा, गो के वो पास है नाशाद, याद उसकी पास है लेकिन। एक गजल या गजल ही कह ले, एक जो है वो अर्ज पेश करता हूँ जी इरशाद। हाँ जी, जिसका मान है आप कह सकते हैं चेहरे। जी जी चेहरे, हाँ जी। तो अर्ज किया जी कि तपते सहरा निगल गए हैं गुलाब चेहरे, तपते सहरा निगल गए हैं गुलाब चेहरे, पानियों की नजर हुए हैं शबाब चेहरे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तपते सहरा निगल गए हैं गुलाब चेहरे, पानियों की नजर हुए हैं शबाब चेहरे। और शेर के लिए तवज्जो के लिए मुल्तमस हूँ कि ढा रहे हैं जो जुल्म अपनी अदा से ऐसा, आ रहे ये जुल्म अपनी अदा से ऐसा, बन गए हैं कबाले जां बेनकाब चेहरे। शेरा जी के इनका मकसद है लूटना दिल, वो इनका मकसद लूटना दिल, कर रहे हैं अपनी हर एक मुहिम में हैं कामयाब चेहरे। और रजा जी के लूटते हैं सुकून दिल का जो रोशनी में, लूटते हैं सुकून दिल का जो रोशनी में, बेहिस्सों के शहर में हैं दस्तयाब चेहरे। बीच में कोई नहीं, हाँ जी। तो बेहिस्सों के, हाँ, लूटते हैं सुकून दिल का जो रोशनी में, बेहिस्सों के शहर में हैं दस्तयाब चेहरे। और रजा जी के सब दिलों की धड़कनों में बसे हैं ऐसे,
دشمنوں سے رہا ہوئے باز یاب چہرے. یہ آپ سمجھ جائیں یہ آج کل کے حالات پہ بھی ہیں. جی جی. تو ہاں جی تو عرض ہے جی کہ دکھ رہے ہیں سراب کی مثل دور کی. شراب کی مثل دور سے ہی دل کے صحرا میں بکھرے ہیں. دل کے صحرا میں بکھرے مثل صحاب چہرے. ہاں جی بہت شکریہ. دکھ رہے ہیں شراب کی مثل دور سے ہی دل کے صحرا میں بکھرے مثل صحاب چہرے. اور آج کیا جی کہ عشق دریا جو ڈوبے اپنے محب کی خاطر. یہ شعر قابل توجہ ہے جی. جی ہاں جی. عشق دریا جو ڈوبے اپنے محب کی خاطر منتظر ہیں محبوب کے زیر آب چہرے. عشق دریا جو جی بہت شکریہ جی نوازش. عشق دریا جو ڈوبے اپنے محب کی خاطر منتظر ہیں محبوب کے زیر آب چہرے. اور پتہ ہے جی کہ شاد دل بھی اور شاد دل بھی ہوئے ہیں ناشاد جنہیں گوا کر. شاد دل بھی ہوئے ہیں ناشاد جنہیں گوا کر دفن ہیں زیر خاک پا مہتاب چہرے. اور تب تب سارا نگل گئے ہیں گلاب چہرے. پانیوں کے نظر ہوئے ہیں شباب چہرے. اور اگر اجازت ہو سد صاحبہ کی تو ایک ہے میں نے طرح غزل لکھی تھی. یہ محمد رفیع سودا ہیں اور انہوں نے یہ جو مناظر تیر و حرم دیکھتے ہیں پر وہ پیش کروں اگر اجازت ہو تو. جی جی. اچھا جی عرض کیا جی کہ چند شعر ہیں کہ مناظر دیر و حرم دیکھتے ہیں. مناظر دیر و حرم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جانب دھرم دیکھتے ہیں. یہاں ہاں جی مناظر دیر و حرم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جانب دھرم دیکھتے ہیں. محتاج سارے وہی بس سخی ہے. محتاج سارے وہی بس سخی ہے. ہم اپنے ہی اندر سکم دیکھتے ہیں. کئی نام جی شکریہ. کئی نام اس کے مگر ذات ایک ہے. یہ قابل توجہ شعر ہے جی کہ کئی نام اس کے مگر ذات ایک ہے. پربھو رب اور صنم دیکھتے ہیں. اور وہی جی بہت شکریہ نوازش. اور وہی اور شعر ارضا جی کہ وہی دیتا ہے زندگی بھی سبھی کو مگر موت کے بھی ستم دیکھتے ہیں. اور جہاں دھن کے جلوے یا چار سو ہوں آج کل کے حالات پر ہے جی کہ جہاں دھن کے جلوے یا چار سو ہوں وہیں پہ ہی بھوکے شکم دیکھتے ہیں. اور جی اگلا شعر ہے جی کہ کسی کو بھی نہ ہے کسی سے عداوت یہاں اپنے اپنے بھرم دیکھتے ہیں. کسی کو بھی نہ ہے کسی سے عداوت یہاں اپنے اپنے بھرم دیکھتے ہیں. اور مکتا عرض ہے جی کہ چلے سانس ناشاد اس کی عطا ہے. چلے سانس ناشاد اس کی عطا ہے. بشر پہ یہ رب کا کرم دیکھتے ہیں. مناظر دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جانب دھرم دیکھتے ہیں. جزاک اللہ بہت بہت نوازش جی. کیا کہنا واہ واہ بہت عمدہ تھا. ہم تو بھابھی کا اپنے قدم دیکھتے ہیں. جی لالٹن صاحب بہت شکریہ جی. آپ جیسے اساتذہ جو ہیں ساتھ دیں تو پھر خود کو نہیں رحمت مکتب ہوں بیتاکی پر ہوں حضرت.
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी आपकी मोहब्बत है। जी मैं शायरी को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगली शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं मैं उन्हें दावत कलाम देती हूँ। मोहतरमा सायरा हमीद तिश्ना साहबा लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आपके 2 मजमुआ कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं। आप 12 बरस से शायरी कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। आवाज खोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। ये वो तो एक गलती के साथ 12 बरस से तो नहीं है, 32 बरस से कह सकते हैं शायरी कर रहे हैं। ये 12 बरस अच्छा गलती अच्छा, से 32 बरस। गलती के लिए चलो ठीक है, तो सही हो गया, हमें सही हो जी गया। आइंदा। तो बाकी साहिब सदर की इजाजत से मैं ये हमदो नात का नहीं मुशायरा था। नहीं नहीं मैंने नहीं, तो अच्छा सुना सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं मुशायरे में सब। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जो मर्जी आप। अब तो मैं एक तरी गजल पढ़ूंगी। ठीक है। कमाल सब साहिब सदर की इजाजत से। जी जी बिल्कुल। कमाल सब है तेरी नजर का, है मुंतजर एक इस खबर का, है मुंतजर हर एक इस खबर का, मिलेगा तोहफा नई सहर का। वाह है मुंतजर हर एक इस खबर का, मिलेगा तोहफा नई सहर का। थे जमीर हो रास्ता अपने जमीर हो रास्ता अपने सफर का, ए हक के राही मुझे भी ले लो, ए हक के राही मुझे भी ले लो, मैं हूँ मुसाफिर उसी नगर का। तिश्ना अभी तक तिश्ना अभी मेरे मौला, तिश्ना अभी तक हूँ मेरे मौला, आए संदेशा कोई जफर का। बहुत शुक्रिया। मालूम नहीं है क्या मसला हुआ है, फिर पता करते हैं। कल का भी कोई मसला है। चलें जी, बहुत शुक्रिया नवाजिश। आप मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी जल्दी में पढ़ी गई है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम जाहद लालटेन साहब इलाहाबाद इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। 1980 से आप शायरी कर रहे हैं। आपके अवार्ड की लिस्ट लंबी है। आपसे दरख्वास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया साहबा, कदर मोहतरमा से इजाजत चाहते हुए। आमदीद। बहुत लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी जी जी, कुछ इधर तबीयत भी नासाक चल रही थी और सिस्टम से मैं बाहर हो गया था भाई के बाबा। एक कथा समाज फरमाए कि चल रही थी हवाएं, चल रही थी जब हवाएं साए साए, वाह चल रही थी जब हवाएं साए साए, सारे कौवे कर रहे थे काए काए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। सारे कौवे कर रहे थे काए काए, एक उल्लू चीख कर कहने लगा, अच्छा, एक उल्लू चीख कर कहने लगा, मैं थका मांदा हूँ दिन का मत जगाएं। वाह मैं वाह वाह शुक्रिया, मैं थका मांदा हूँ दिन का मत जगाएं। वाह एक मुकम्मल कलाम समाज फरमाए कि पीर जी ने जब दिया तावीज गंडा हाय हाय, वाह वाह पीर वाह जी वाह, ने दिया तावीज गंडा हाय हाय, हाथ मुर्गी भी नाई और अंडा हाय हाय। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह जी वाह। और देखिए साहब, वो अपने गजल के बारे में बता रहे थे और उसका इधर जो है अपोजिट है कि क्या हुई मुझसे खता जाने जहां कुछ तो कहो, हाँ क्या हुई मुझसे खता जाने जहां कुछ तो कहो, दस्त नाजुक में है क्यों मोटा सा डंडा हाय हाय। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, क्या कहने। मोहब्बत क्या हुई मुझसे खता जाने जहां कुछ तो कहो,
दस्त नाजुक में है क्यों मोटा सा डंडा, हाय हाय। हाय हाय। और जिनके नीचे मुल्क भर में आज बरपा है फसाद, हाँ, ये मुल्क भर में आज बरपा है फसाद, वो लिए फिरते हैं यकजहती का झंडा, हाय हाय। हाय हाय। वो लिए वाह 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 वाह। यकजहती का झंडा, हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। मेम साहब लीजिए आलू कचालू खाइए, मेम साहब लीजिए आलू कचालू खाइए, वाह आजकल बाजार में महंगा है बंडा, हाय वाह हाय। वाह आजकल महंगा है बंडा, वाह हाय वाह वाह वाह, बहुत खूब। वाह जी वाह। और ये देखिए कि जा रहा है यात्री स्नान करने के लिए, जा रहा है यात्री स्नान करने के लिए, ताक में बैठा हुआ है कोई पंडा, हाय हाय। ताक में बैठा हुआ है कोई पंडा, हाय हाय। और हमने कोशिश की बहुत लेकिन निकलता ही नहीं, हाँ हाँ। हमने कोशिश की बहुत लेकिन निकलता ही नहीं, जश्न है दिल में तमन्नाओं का हंडा, हाय हाय। जश्न है दिल में तमन्नाओं का हंडा, हाय हाय। आखिरी से समाज फरमाए कि देख कर मजनू को लैला ने कहा दरबान से, अच्छा। देख कर मजनू को लैला ने कहा दरबान से, आ गया है फिर वही कमबख्त संडा, हाय हाय। आ गया है वाह 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 वाह। मुजाहिद साहब जियो। क्या कहने। शुक्रिया नवाजी। मगरबी मक्ता समाज फरमाए कि मगरबी तहजीब से खुद को बचाएं लालटेन, मगरबी तहजीब से खुद को बचाएं लालटेन, फेंकिए बाहर की ये नापाक कंडा, हाय हाय। फेंकिए ये है नापाक कंडा, हाय हाय। और पीर जी ने जब दिया तावीज गंडा, हाय हाय, हाथ में मुर्गी नाई और अंडा, हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाम मुकम्मल रह गए। नवाजी साहब की मोहब्बत। बहुत खूब। बहुत खूब। मैं शायरी को आगे बढ़ाती हूँ। और उर्दू शायर का दर्द और गीत की मिठास को यकजा कर देने वाले यूरोप की तारीख में ये नगीना उर्दू गीत का सुनार रहेगा। आपको यूरोप में गीतों का बादशाह भी कहा जाता है। अजमल नियाज़ी साहब ने खामोशियों में बोलता शायर से पुकारा। डॉक्टर बशीर बदर साहब ने कह डाला, इसहाक सादिक साहब मेरे दिल की बात अपनी जुबान से कर रहे होते हैं। फिर मुनीर नियाज़ी साहब ने जो कहा कि चंद अल्फाज, कोई हद नहीं है कमाल की, कोई हद नहीं है जमाल की। डॉक्टर इसहाक साजिद साहब जर्मनी से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आबाई वतन पाकिस्तान है। अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान और इंडिया के अहम रसाइल में आपका कलाम छाया होता रहता है। 5 मजमुआए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं। 2 कुतुब गीतों की अदबी रिसाला समंदर इंटरनेशनल के चीफ एडिटर हैं। आलमी पीस अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया, बहुत ज्यादा आपने तो बढ़ा चढ़ा के। शुक्रिया। मोहतरमा सदर साहबा की इजाजत से एक गजल और एक गीत पेश करूंगा। पहले गजल है, फिर उसके बाद गीत। गजल मुसलसल गजल इसे कहते हैं। सुनी सी हो जाएगी हर डगर जब तेरे शहर से हम चले जाएंगे। सुनी सुनी सी हो जाएगी हर डगर जब तेरे शहर से हम चले जाएंगे। भीगी भीगी सी हो जाएगी हर नजर जब तेरे शहर से हम चले जाएंगे। गुनगुनाते हुए लब जो सहमे अगर, गुनगुनाते हुए लब जो सहमे अगर,
کہہ کے آنسوؤں میں بدل جائیں گے. دل میں ہوگی خلش ایک آٹھویں پہر جب تیرے شہر سے ہم چلے جائیں گے. واہ 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 واہ. کون دیکھے گا پھولوں کی رعنائیاں رت جگے رونقیں بزم آرائیاں. کون دیکھے گا پھولوں کی رعنائیاں رت جگے رونقیں بزم آرائیاں. کون آئے گا ہر شام پھر بام پر کون آئے گا ہر شام پھر بام پر جب تیرے شہر سے ہم چلے جائیں گے. مسکراہٹ لبوں کی بکھر جائے گی زندگی پر اداسی ٹھہر جائے گی. پھول بھی سوکھ جائیں گے ہر شاخ پر جب تیرے شہر سے ہم چلے جائیں گے. واہ جی واہ کیا بات ہے. کیسی ویران ہو جائے گی زندگی تیرگی میں بدل جائے گی روشنی. کیسی ویران ہو جائے گی زندگی تیرگی میں بدل جائے گی روشنی. یہ ڈگر چھوڑ جائیں گے شمس و قمر جب تیرے شہر سے ہم چلے جائیں گے. اور مقترض ہے کس طرح ہم کہیں گے تجھے الوداع کس طرح ہم کہیں گے تجھے الوداع. روک لے اب ساجد کو اے بے وفا یاد ہم کو کریں گے یہ شام سحر جب تیرے شہر سے ہم چلے جائیں گے. واہ جی واہ بہت واہ جی بہت واہ ماشاءاللہ. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب. جی بڑی نوازش. اب ایک گیت پیش کرتا ہوں. ارشاد. آپ سب کی نظر محترمہ صدر صاحب کی اجازت سے. محبت کی جاگی کرن آؤ محبت کی جاگی کرن آؤ پکارے ہے تم کو یہ من آؤ. بہار آ گئی ہے سجن آؤ محبت کی جاگی ہے یادوں کے میلے تو دکھ کے جمیلے کہ ہم پھر رہے تھے اکیلے ہے یادوں کے میلے ہے یادوں کے میلے تو دکھ کے جمیلے کہ ہم پھر رہے ہیں اکیلے کھلا ہے وفا کا چمن آؤ بہار آ گئی ہے چمن سجن آؤ. ہوا رات میں چاندنی کا اجالا مہکنے لگی پھر سے پھولوں کی نالا.
ہوا رات میں تو ہوا رات میں چاندنی کا اجالا، مہکنے لگی پھر سے پھولوں کی مالا، سجی پھر کوئی انجمن آوا، بہار آ گئی ہے، اور ہوائیں بلائیں پکارے کنارہ، ہمیں نام لیتے نہیں ایک تمہارا، ادھورا ادھورا ہے اپنا بہار آ گئی ہے واہ 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 واہ، اور آخری بند ہے، تم آؤ گے دل کو یقین ہو گیا، ہاں تم آؤ گے دل کو یقین ہو گیا ہے، میرے گھر کا موسم پسین ہو گیا ہے، واہ جی واہ جی واہ، نبھاؤ جہاں کا، نبھاؤ جہاں کا چلن آوا، بہار آ گئی ہے سجن آوا، محبت کی ماشاء جاؤ ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ تیرا واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑے نماز جی بہت شکریہ جی، آگے بڑھائیں مشاعرے کو۔ جی میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ محترمہ آواز مسلمہ نہیں آ رہی آپ کی؟ خاتون صاحبہ، پٹنہ بہار انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ اب چھوٹی عمر سے شاعری کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں۔ میں ایک شاعری کا مجموعہ، ایک افسانوں کا اور 4 ناول اور کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں صدر محترم کی اجازت چاہوں گی۔ جی جی ارشاد۔ سینکڑوں کے ملے عمر بسر ہونے تک، سینکڑوں کے ملے عمر بسر ہونے تک، وقت نے ظلم کیا دیدے تر ہونے تک، وقت نے ظلم کیا دیدے تر ہونے تک۔ اور یہ سے دیکھیں کہ عشق کا عشق کا نام نہ لو، عشق سے ڈر جاتی ہوں، قتل ارماں ہوئے دھڑکن کو خبر ہونے تک، قتل ارماں ہوئے دھڑکن کو خبر ہونے تک، رکھ دیا میں سر، رکھ دیا میں سنگ دری محبوب اٹھے گا دعاؤں میں اثر ہونے تک، اب نہ ہوگے گا دعاؤں میں اثر ہونے تک، سینکڑوں دھوکے ملے بسر ہونے تک۔ اب یہ شعر دیکھیں کہ راہ تکتی رہی سی آنکھیں، راہ تکتی ہی رہی دید کی پیاسی آنکھیں، وہ بھی آیا
पत्थर सी नजर हो वाह वाह बहुत खूब बहुत वाह 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 नहीं, पत्थर सी नजर होने तक। और ये शेर देखने के उसने ये यूं की कसम दी है छुरी, उसने यूं की कसम लेम पे रख दी है छुरी, उंगलियां साथ तो दे खून में तर होने तक। बहुत खूब वाह जी वाह, वाह जी वाह। जी उंगलियां साथ तो दे खून में तर होने तक, वक्त में तुमने किया दीदे तर होने तक। और ये शेर देखने के मुझ पे है प्यार मुझ पे है प्यार का इल्जाम मिली है सदा, संग पर सेंगे मेरे शहर बदर होने तक, संग वाह वाह पर सेंगे बहुत मेरे शहर बदर होने तक। और आगे देखेंगे ऐ मसीहा मेरे जख्मों पे नमक ही रख दे, ऐ मसीहा मेरे मुंह पे नमक ही रख दे, गगने होगा फाका कुछ असर होने तक, होगा फाका कुछ असर होने तक। और मक्तब में हमने शौहर को भी शामिल किया है। कौन फरमाएंगे क्यों ना मालूम हो आबाद ये दिल की दुनिया, क्यों ना मालूम हो आबाद ये दिल की दुनिया, साथ वो भी रही तामीर जो घर होने वाह वाह तक। बहुत तामीर जो घर होने तक, सैकड़ों धोखे मिले उम्र बसर होने तक, वक्त ने ज़ब्त किया दी गए कर होने तक। बहुत शुक्रिया नवाजिश। जी बहुत शुक्रिया। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। मुशायरे की जीती जाती यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अब आई बता जिनमें 12 कुतब शायरी की हैं, एक किताब इंग्लिश की और दो कुतब होम्योपैथी की, और एक किताब हमदो नात की है, एक नज़मों की है। आप इल्मो दानिश से सजी हुई शख्सियत हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। कितने मिनट रह गए ये देखने। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया मंजीर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया आपका। जी मोहतरमा सदर साहबा से इजाजत चाहता हूँ। ये सर गुनाहगार क्यों कर रहे हैं? रस्म दुनिया है जी। तो इजाजत ही इजाजत। ये गजल आपकी इजाजत से गजल पेश करना चाहता हूँ। कहीं ये इरशाद। दिन कहीं ये दिन तो गुजरती, कहीं है रात मेरी, कहीं ये दिन तो गुजरती, कहीं है रात मेरी, हुई है ऐसे बसर मुस्तकिल वाह हयात वाह मेरी। वाह वाह बहुत खूब भाई। मेरे गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, अच्छा
میرے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، ہے فکر کس طرح ہوگی بھلا نجات میری. واہ واہ واہ، بہت خوب ہے. یہ وہ شخص جس کو سکھائے تھے سب ہنر میں نے، واہ واہ وہ شخص جس کو سکھائے تھے سب ہنر میں نے، اسی کے ہاتھ سے دیکھو ہوئی ہے مات میری. یہی کچھ ہوتا ہے. سبق سکھاتے ہیں در پردہ سانحات مجھے، سبق سکھاتے ہیں در پردہ سانحات مجھے، ہمیشہ پرورش کرتے ہیں حادثات میری. واہ واہ واہ. وہ مجھ کو زخم دے لیکن نمک لگائے بغیر، بہت خوب بھائی، واہ. مشروط. وہ مجھ کو زخم دے لیکن نمک لگائے بغیر، خدا کا شکر ہے رکھ لی ہے اس نے بات میری. اس کو نمک ملا ہی نہیں ہوتا جو ہے نا، نمک ملا ہی نہیں اس کو. وہ مجھ کو زخم دے لیکن نمک لگائے بغیر، خدا کا شکر ہے رکھ لی ہے اس نے بات میری. نہیں ہے کوئی بھی دشمن میرا زمانے میں، نہیں ہے کوئی بھی دشمن میرا زمانے میں، پریشان مجھ سے ہی رہنے لگی حیات میری. واہ جی واہ. اور میں طرز کرتا ہوں، لہو سے آج کی لکھوں گا داستان وفا، لہو سے آج کی لکھوں گا داستان وفا، ذرا اٹھاؤ منور قلم دوات میری. کہیں یہ دن تو گزرتی کہیں ہے رات میری، سوئی ہے ایسے ہوئی ہے ایسے بسر مستقل حیات میری. یہ اور غزل پیش کرتا ہوں محترمہ صدر صاحبہ کی اجازت کے ساتھ. جنگ نئی ہر روز کھڑی ہے بیچاروں کی بستی میں، جنگ نئی ہر روز کھڑی ہے بیچاروں کی بستی میں، جا کر دیکھیں آپ کبھی تو ناداروں کی بستی میں. واہ جی واہ. خشک ہوئے جو مدت میں زخم ہرے ہو جاتے ہیں، خشک ہوئے جو مدت میں زخم ہرے ہو جاتے ہیں، جب کوئی ہم درد ملا ہے ان خاروں کی بستی میں. ٹوٹے دروازے الجھے ہیں وہ سیدھا دیواروں سے، ٹوٹے دروازے الجھے ہیں وہ سیدھا دیواروں سے، ایک بھی سالم گھر نہ ملے گا معمار کی بستی میں. کیا کہنے. نفرت کی اس آگ میں بولو کون سلامت رہتا ہے، نفرت کی اس آگ میں بولو کون سلامت رہتا ہے، صرف دھواں اور راکھ ملے گی انگاروں کی بستی میں. واہ جی واہ. انسانوں کی بستی میں اب رہتے ہیں انسان کہاں، انسانوں کی بستی میں اب رہتے ہیں انسان کہاں، حیوانوں کے ڈیرے ہیں اب لاچاروں کی بستی میں. واہ جی واہ. واہ جی واہ. بہت خوب. ڈھونڈ نہ پائے مدت تک پرسان احوال کوئی،
ढूंढ नहीं पाए मुद्दत तक पुरसाने अहवाल कोई, देख चुके हैं हम भी रहकर जरदारों की बस्ती में। क्या बात वाह 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 वाह, जरदारों की बस्ती में, वाह जी वाह। मख्तार करता हूँ। जी रात को रोशन कर दे ऐसी सबकी है औकात कहाँ, रात को रोशन कर दे ऐसी सबकी है औकात कहाँ, एक मुनव्वर चांद मिलेगा उन तारों की बस्ती में। वाह जी वाह 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 जी वाह, वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 जी क्या वाह, कहने। रात वाह को जी वाह। रोशन कर दे ऐसी सबकी है औकात कहाँ, हम्म, एक मुनव्वर चांद मिलेगा इन तारों की बस्ती में। वाह वाह, जंग नई हर रोज खड़ी है बेचारों की बस्ती में, वाह वाह, जाकर देखें आप कभी तो नादारों की बस्ती में। नादारों की बस्ती में। बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब। खूब डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आपका जी। मारिया आगे बढ़ाइए। जी मैं मुशायरे को एक ये मुशायरा बस ये जो है ना, मेरा ख्याल है मजावर साहब हैं शायद, मेरा ख्याल है मजावर साहब आप ही हैं। ये मालेगानवी जो हैं से हैं, कोई तशरीफ रहता इनकी है? मुझे लग रहा है ये हमारे और मज़ाहिया शायर थे, इन्होंने शामिल किए थे मजावर मालेगानवी साहब, शायद वो हैं। है नहीं? नहीं कौन नहीं है मेरा ख्याल, शायद वो। साजिद साहब से गीत सुन लें। ये कौन फरमाइश कर रहे हैं? सुनने वाले कंडे साहब से भी फरमाइश थी मेरी, अनसुनी करके। 2 मिनट रहते हैं जी दोबारा आ जाए। जी मैं खत्म की मीटिंग दोबारा जी जी। ये मुशायरे को चलाएं, रिकॉर्डिंग पे लगा है, रिकॉर्डिंग ठीक। जी रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। जी मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच चुका है। सदर साहब मैं पहले करवा चुकी हूँ। बहुत मोहब्बत और एहतराम से मैं दरख्वास्त करती हूँ, और अपने कलाम से भी मोहतरमा कुलसुम ज़ेब साहबा। जी मारिया, लेकिन मैं खुद से पहले डॉक्टर इसाक साहब से गुजारिश करूंगी कि वो एक गीत सुने, उसके बाद मैं आऊंगी। अच्छा जी ठीक है, आप सबकी नजर एक गीत आपके हुक्म से। जी इरशाद। दूर है रास्ता, दूर है मंजिल, रास्ता है दुश्वार सखी, दूर है मंजिल, रास्ता है दुश्वार सखी, आओ करें मिलजुल के दरिया पार सखी। झूल रही लहराती नैया सागर में, जैसे छल छल करता पानी गागर में, शोर सुनाई देता मन में आंधी का, हाथ बटा लो आकर अपने साथी का, थामो थामो तुम भी साथ मेरे पतवार सखी, आओ करें मिलजुल के दरिया पार सखी। और लगता है डर सागर की गहराई से, ऊंची ऊंची मौजों की अंगड़ाई से, लगता है डर सागर की गहराई से,
ऊंची ऊंची मौजों की अंगड़ाई से। बात यही रह जाती एक समझाने को, आते हैं ये सारे मुसाफिर जाने को। सच्चाई से किसको है इनकार सखी, आओ करें मिलजुल के दरिया पार सखी। टूटी कश्ती तेज हवा चढ़ता पानी, टूटी कश्ती तेज हवा चढ़ता पानी, इस पर भी करता है दिल ये मनमानी। छूती हैं फिर अंबर को उठती लहरें, चैन से राही दो पल कैसे अब ठहरे। दिखते हैं फिर तूफान के आसार सखी, आओ करें मिलजुल के दरिया पार सखी। दूर है मंजिल रास्ता है दुश्वार सखी। शुक्रिया, बहुत अच्छे। ये बड़ी शुक्रिया। ये साजिद साहब, मैंने मौजों की अंगड़ाई पहली बार सुने। अच्छा, क्या खूबसूरत, मौजों की अंगड़ाई। मौजें अंगड़ाई लेती हैं, लहरें ऊपर उठती हैं। नहीं कभी ना, बहुत खूब। शुक्रिया, बड़ी नवाज। जी मोहतरमा रीना साहब, हाँ, उनको पढ़ा लें। उनका वो नेट नहीं मिला तो उनके मैसेज आए। मोहतरमा रीना अदा साहबा, मैं मुशायरे में मोहतरमा रीना अदा साहबा को वेलकम कहती हूँ और उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा रीना अदा MP भोपाल इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आपके 5 मजमुआए कलाम मंजर पर आ चुके हैं। आपने बच्चों के लिए भी लिखा, मुख्तलिफ अदबी रसाइल में भी आपका कलाम शाया होता रहता है। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। ये PhD डॉक्टर हैं, थोड़ा सा तारुफ और हो जाए। PhD डॉक्टर हैं, वो माहिर तालीम भी हैं। ये जी 10 किताबें इनकी मंदिर यहाँ पे आ चुकी। जी 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 अरीना दास साहब जी सदर मोहतरम, जो मदरसे एक मैं बात कर, जो मैं मुशायरे करवाता हूँ ना, उसमें जो लोग आ जाते हैं मुझे जुबानी साहब का तारीफ याद होता है। माशाल्लाह, वाह जी शुक्रिया। जी सदर मोहतरम की इजाजत से गजल पेश करती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी मुझे बर्बाद करने वाले अपनों के मुझे बर्बाद करने वाले अपनों के करम निकले, अदा ने समझा मगर पत्थर सनम निकले, अदा ने समझा मगर पत्थर सनम निकले, समझा मोहब्बत का सफर बहुत आसान समझा
मोहब्बत का असर आसान समझा था, मोहब्बत का सफर हमने, मगर किस रास्ते में तो हजारों से जो हम निकले, मगर इस रास्ते में तो हजारों से जो हम निकले, शायद क्या करें गैरों की, क्या इल्जाम दें खुद को, शिकायत क्या करें गैरों की, क्या इल्जाम दें उनको, जिन्हें अपना समझते थे वही जिन्हें अपना समझते थे, कहाँ अहले करम निकले, ना सर मेरा तेरे अग़यार के आगे, ये है तमे आखिर तेरे दर पे दम निकले, है दमे आखिर के तेरे दर पे दम निकले, अदा के भीड़ कैसी है यहाँ तन्हाइयाँ हैं बस, अदा ये भीड़ कैसी है जहाँ तन्हाइयाँ हैं बस, यहाँ पर भागते हुए परछाइयों के पीछे हम निकले, यहाँ बहुत भागते हुए परछाइयों के पीछे दम निकले, मुझे बर्बाद करने वाले अपनों के करम निकले, आने मोम समझा था मगर पत्थर सनम निकले, अच्छी जमीन चुनी है, वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई रह तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं। अब जी, मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव को पहुंच चुका है, तो मैं सदर साहबा का तारुफ पहले करवा चुकी हूँ। आखिर पे मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अपने कलाम से नवाजें और सदारती कलामात से। जी शुक्रिया मारिया शहजादी। मैं बहुत मशहूर हूँ और बेआमेख्ता की आपकी डॉक्टर इसहाक साजिद साहब की कि आप लोगों ने एक बार फिर मुझे सदारत की कुर्सी पर बिठाया। जहाँ तक शुअरा की शायरी का ताल्लुक है तो यकीन करें हर बार इस महफिल में कुछ नया ही सुनने को मिलता है और हर बार ही
सुकून मिलता है। अच्छी शायरी थी सबकी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम पूरी दुनिया से जो शख्सियात इसमें शरीक होती हैं तो हर मुल्क की सैर हो जाती है, तमाम बंदों से मिलती है। ये एक अलग सी खूबसूरती है इस महफिल की। और डॉक्टर कंडे साहब, इसाक ताजिब साहब, स्पेशली लालटेन साहब, आज बड़ा मजा आया। बहुत ज्यादा खूबसूरत गजलें। और जो दीगर साहिबान थे, नाम उनके मैं भूल रही हूँ, खवातीन जिन्होंने शायरी की, आखिरी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, बहुत खूबसूरत आवाज थी उनकी। तो तकरीबन तमाम शुअरा और शायरात के कलाम जो थे बहुत बेहतरीन रहे, खूबसूरत रहे और तरन्नुम भी लाजवाब। तो क्या कह सकती हूँ सिवाय दाद के। दाद ही बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से कबूल कीजिए। और यहाँ पे मैं किससे इजाजत लूं? इसाक साहब से। हम तनगोश हैं आपसे सुनने के लिए। जी, आज मैं सिर्फ एक गजल और 2 छोटी सी नज़में सुनाऊंगी। जी अता हो। शेर अर्ज है सर। फिराक यार की शक्ति गुजर गई होगी, फिराक यार की शक्ति गुजर गई होगी, जो दिल में याद थी उसकी वो मर गई होगी। बहुत खूब। शुक्रिया नवाजिश। जो रास्तों में भटकती रही है उम्र तमाम, जो रास्तों में भटकती रही है उम्र तमाम, वो मंजिलों की हकीकत से डर गई होगी। भटकती रही है उम्र तमाम, वो मंजिलों की हकीकत से डर गई होगी। और वो जिसमें उड़ने की ख्वाहिश थी आसमानों में, वो जिसमें उड़ने की ख्वाहिश थी आसमानों में, समंदरों की तहों में उतर गई होगी। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। शुक्रिया। जिसमें उड़ने की ख्वाहिश थी आसमानों में, समंदरों की तहों में उतर गई होगी। और खूब है कि दिलों पे जख्म लगाती रही हैं कुछ यादें, दिलों पे जख्म लगाती रही हैं कुछ यादें। ये बात जुर्म की थी तेरे सर गई होगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। दिलों पे जख्म लगाती रही हैं कुछ यादें, ये बात जुर्म की थी तेरे सर गई होगी। वाह वाह। मकान पे उसे संभाल के रखा था मैंने दामन में, संभाल के रखा था मैंने दामन में, कलसूम वो याद पूंजी बिखर गई होगी। उसे संभाल के रखा था मैंने दामन में, कुलसूम वो याद की पूंजी बिखर गई होगी। याद थी गुजर गई होगी, जो दिल में याद थी उसकी वो मर गई। शुक्रिया सर। ये एक नज़म मैंने लिखी पिछले दिनों, जो कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता के साथ हादसा हुआ। जी जी। तो ये एक आजाद नज़म मैंने लिखी है, उसको शरीक करती हूँ, इजाजत हो तो। शहीद मोमिता। जी 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 जी। कल से खामोश हूँ, कल से खामोश हूँ, सोचना चाहती हूँ, दिमाग सुन है। कल से खामोश हूँ, सोचना चाहती हूँ, दिमाग सुन है, रोना चाहती हूँ, आंखें खुश्क हैं, लिखना चाहती हूँ, लिख नहीं सकती, बोलना चाहती हूँ, ज़बान गुम है। सोचती हूँ खुदा हशर के रोज तुमसे सवाल पूछेगा, सोचती हूँ खुदा हशर के रोज तुमसे सवाल पूछेगा, तो वो सवाल क्या होगा। ए मोमिता, ए प्यारी मोमिता, ए मोमिता, ए प्यारी मोमिता, वो 18-20 मर्द जो तुझे नोचते रहे, जो तेरी बेगुनाही का विर्द करते रहे, जो तुझे नोचते रहे। ए मोमिता, ए प्यारी मोमिता, वो 18-20 मर्द
جو تجھے نوچتے رہے، تیرے جسم کے 113 نشاں جو تیری بے گناہی کا ورد کرتے رہے، اور خنزیروں کی 150 گرام منی جو تیرے پاک وجود کو ناپاک کر گئی، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پکڑے جب تک کہ تیری متحیر آنکھیں نہ ابل پڑی اور اس سے خون نہ رسنے لگا، تیری آنکھوں نے اس لڑکی کو بھی پکارا، تیری آنکھوں نے اس لڑکی کو بھی پکارا جو دور کھڑی تماشا کرتی رہی، کیا وہ بنت حوا تھی؟ کیا وہ بنت حوا تھی؟ اے ناپاک مردو، کیا تم ابن آدم ہو؟ کیا تم ابن آدم ہو؟ اس جنگل جنگل زمین پر، اس جنگل جنگل زمین پر کیا کرتی خدا، کیا کوئی خدا ایشور یا بھگوان ہے؟ اس جنگل جنگل زمین پر کیا کوئی خدا ایشور یا بھگوان ہے؟ اسے بچا لو، وہ ایک معصوم ہرنی جیسی آنکھوں والی مومتا اسے سونے تھے، وہ 36 گھنٹوں سے سوئی نہیں، وہ 36 گھنٹوں سے سوئی نہیں، وہ اولاد آدم کی معالج، وہ اولاد آدم کی معالج گہری نیند میں ہے، اسے ستاؤ نہیں۔ تو یہ ایک درد تھا جو میں سہ نہیں سکی، وہ خبر جو نظروں سے گزری اور وہ جو حالات سامنے آئے۔ نظم پڑھی بھی تھی لیکن اب آپ کی زبان سے سن کے اور زیادہ لطف آیا۔ جی سر، جی سر۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی نظم ہے آپ کی اجازت سے۔ جی جی اسے یہ کہہ دو نہیں ہے بدلے، اسے یہ کہہ دو نہیں ہے بدلے دلوں کے رستے، اسے یہ کہہ دو نہیں ہے بدلے دلوں کے رستے، ابھی بھی یادوں کی بدلیوں میں تمہیں کو ہم نے چھپا رکھا ہے، اسے یہ کہہ دو نہیں ہے بدلے دلوں کے رستے، ابھی بھی یادوں کی بدلیوں میں تمہیں کو ہم نے چھپا رکھا ہے، اسے دلاؤ یقین کہ ہم نے، اسے دلاؤ یقین کہ ہم نے سجائی دنیا اسی کی خاطر، تمہاری سانسوں کی مد بھری لے، تمہاری سانسوں کی مد بھری لے، ابھی بھی تنہا رتوں کی ساتھی، یہ دل کا موسم کچھ اس طرح سے اجڑ چکا ہے، یہ دل کا موسم کچھ اس طرح سے اجڑ چکا ہے کہ جیسے آندھی خزاں میں کچی بستی اجاڑ ڈالے، یہ دل کا طرح سے شکریہ، یہ دل کا موسم کچھ اس طرح سے اجڑ چکا ہے کہ جیسے آندھی خزاں میں کچی بستی اجاڑ ڈالے، بستی اجاڑ ڈالے، کیا بات رتوں میں شکریہ، گئے رتوں میں تمہاری خوشبو کو ڈھونڈتی ہوں، گئے رتوں میں تمہاری خوشبو کو ڈھونڈتی ہوں، نگاہ اب بھی لگی ہوئی ہے کہ جانے کب وہ اجاڑ رستوں پہ آ کے کہہ دے، گئے رتوں میں تمہاری خوشبو ڈھونڈتی ہوں، نگاہ اب بھی لگی ہوئی ہے کہ جانے کب وہ اجاڑ رستوں پہ آ کے کہہ دے، میں کب گیا تھا لو میں یہی ہوں، اجاڑ موسم کی تلخیوں کو میں سہ رہی ہوں، اسے یہ کہہ دو نہیں ہے بدلے دلوں کے رستے، ابھی بھی یادوں میں تمہیں کو ہم نے چھپا رکھا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت اچھے، تھینک یو، واہ جی واہ، بڑا خوبصورت انداز بھی تھا بابا، ماشاء اللہ۔ پشتو کی بھی بے شک سنا دیں کچھ۔ اس کے لیے آج ترجمہ نہیں ہوگا اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اندازہ لگا لیں گے کیا کہا ہے۔ اچھا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اچھا، پشتو میں غزل کے چند اشعار ہیں
जी अता हो मोहब्बत के हवाले से है कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत से दे द लंबू सोरे दनवर सोरे दे मोहब्बत से दे द लंबी सोरे दनवर सोरे दे जड़क दे डीर सीजी खुदा लक दनवर सोरे दे और ददी गुदर जुनियवा यवा द जुनु मीरा ददी गुदर जुनी यवा यवा द जुनु मीरा च द हरचा जानन चिनार दे द गुदर सोरे दे और जलमी दे टूल रवानी उसाती द ख्याल काफिली زلمی دی ټول رواني وساتي د خیال قافلې د پښتونخوا په سر د پیغلو د لښکر سوري دی او د ژوند سندره به بس نکړم تر منزله پورې زما په سر د دغه مینې د باور سوري دی او زما قلم مجسمینه تصویرونه تراشي زما قلم مجسمینه تصویرونه تراشي زما قلم ته رسیدلې د زر سوري دی او کلثوم د داسې نظریې په کور کې لوبې کړي کلثوم د داسې نظریې په کور کې لوبې کړي چې په سر چې په هر فکر راخور دا بختور سوري دی او محبت څه دی سوري د انور سوري دی زړه کوي ډیر سیزی خدا لکه د انور سوري دی اس میں اسحاق صاحب صرف ایک میں ترجمہ کروں گی زما قلم کی تصویرونه تراشی میرے قلم کے میرا قلم جو ہے یہ مجسمے سے تصویریں بناتا ہے زما قلم کا رسیدل د ازر سورے دے اس لیے کہ میرے قلم پر آزر کا سایہ پڑا ہے تو آپ اندازہ لگتے ہیں کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا نا اس غزل کا پورا جی جی سمجھ گئے ہیں بڑا جو ہے نا اس میں بڑا درد ہے غزل میں جی چلیے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ کیسی غزل ہے محبت ہی کے حوالے سے ہے کہ محبت کیا ہے جی جی تو ہاں تو اسی میں درد محبت میں تو درد ہے سارا کہ شولوں کا سایہ ہے اور وہ شعلے جو ہیں سورج کی شعاؤں کی طرح ہیں جو مطلب یہاں سورج زندگی بخشتی ہے نا تو اس لیے محبت جو ہے وہ بھی زندگی کا ایک زندگی دلانے جذبہ ہے شکریہ بڑے کہیں نہ کہیں تو پشتون ہوں گے نا اسپیشلی انڈیا میں نہیں میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں میں وہاں ایبٹ آباد میں رہا ہوں کچھ عرصہ جی مشاعرات نے اختتام کو پہنچ چکا ہے سب احباب کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے ہماری بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ جی شکریہ فی امان اللہ فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ فی امان اللہ